ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਪੈਂਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਟੀਚਰ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ए पार्ट दे विच है जी तुहाडा ABC तो स्टार्ट हुंदे आ ते इनू ही कवर करना है तुसी। ए दे विच है जी सोशल स्टडीज़, टीचर, क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस एंड रोल, प्रोफैशनल डिवेलपमेंट दा कॉन्सैप्ट नीड वी, रोल ऑफ ICSSR एंड NCERT। सो ए पार्ट है जी तुहाडा। उस तो अगे B पार्ट है जी तुहाडा सोशल स्टडीज़ टैक्सट बुक, meaning, features of good textbook and importance for teacher and students। C part है जी social studies room। इहदे विच आ जांदी है need and importance, equipment required and management of the room। सो ए वाली है जी ABC 3 पार्ट है जी। इहदे विचों आपां A आ उहनूं शॉर्ट क्वेश्चन दे लई करांगे ते B C इहनूं लॉन्ग दे लई करांगे। सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ये उपर मेरे को यूनिट 3 लिखा गया, इत्थे यूनिट 2 लिखना सीगा, सो गलती दे नाल लिखा गया। चलो आप फस्ट स्टार्ट कर लेने जी। इहदे विच पहला शॉर्ट क्वेश्चन करांगे क्वालिफिकेशन ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचर। क्वालिफिकेशन किहड़ियां हुंदियां ने SST दे टीचर दे विच? इह तां नॉर्मली क्वेश्चन है जी। फस्ट है जी अकादमिक योग्यता, अकैडमिक क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए? अकैडमिक क्वालिफिकेशन समाजिक सिक्ख्या का अध्यापक बनने की घट्टो घट्ट अकादमिक योग्यता भारत दे विच BA है। ठीक है, घट्टो घट्ट 2 विषय तो समाजिक अध्ययन के नाल संबंधित जरूर पढ़े होण जिन्हां दे विच भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ते समाज शास्त्र शामिल हैं। मतलब 2 विषय घट्टो घट्ट जरूर पढ़े होने चाहिए ने समाजिक अध्ययन के नाल संबंधित। वो भूगोल होवे, इतिहास होवे, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र ते समाजिक शास्त्र। ये हैगी है जी अकादमिक योग्यता। BA दे नाल की चाहिए है जी? B.Ed चाहिए है। किताबी योग्यता प्रोफैशनल क्वालिफिकेशन की चाहिए है? B.Ed। ठीक है, जे लैक्चरर बनना तो M.Ed चाहिए है। BA प्लस B.Ed ते BA दे विच सबजैक्ट जरूर होने चाहिए है समाजिक अध्ययन के नाल संबंधित। ठीक है, ये तो पता ही आपां नूं। हुण BA तुसीं कीती है ते BA तो बाद ही तुसीं B.Ed कीती है ते तुहाडे सबजैक्ट जिहड़े जरूर होने चाहिए आ। जेकर तुसीं समाजिक सिक्ख्या का अध्यापक बनना तो 2 सबजैक्ट जरूर तुसीं BA दे विच पढ़े होणगे। ठीक है, भावें वो इतिहास होवे, राजनीति शास्त्र होवे, अर्थशास्त्र होवे, कोई समाज शास्त्र होवे, कोई भी 2। BA प्लस B.Ed। अगों हैगा जी क्वालिटीज़ ऑफ सोशल स्टडी टीचर्स दियाँ क्वालिटीज़ किहड़ियां होनियां चाहिदियां ने समाजिक अध्ययन के टीचर दे विच? फस्ट समाजिक अध्ययन का अधिकार निमर अते हमदर्द सुभाਅ का होना चाहिए है। समाजिक अध्ययन का अध्यापक लिखना सी। समाजिक अध्ययन का अध्यापक निमर अते हमदर्द सुभाਅ का होना चाहिए। अध्यापक की होना चाहिए? निमर होना चाहिए तो हमदर्द सुभाਅ का होना चाहिए है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान उन्होंने होना चाहिए है। चाइल्ड साइकोलॉजी बारे उन्होंने जिहड़ा ज्ञान होना चाहिए है। बच्चों बारे नॉलेज होनी चाहिए है। बाल मनोविज्ञान विषय विच महारत होनी चाहिए है। उन्होंने समाजिक अध्ययन विषय दे विच महारत हासिल होवे, उन्होंने नॉलेज होवे, पूरा ज्ञान होवे। ज्ञान होवेगा तो फिर ही वो बच्चों को ज्ञान दे पावेगा। जेकर उनके कोल खुद कोल ही ज्ञान नहीं हैगा तो फिर बच्चों को की ज्ञान देवेगा। सो विषय विच महारत होनी चाहिए है। सीखण की आदत होनी चाहिए उहदे विच। हैबिट ऑफ लर्निंग टाइम टू टाइम उन्होंने भी कुछ ना कुछ जिहड़ा सीखते रहना चाहिए है। ठीक है, ज्ञान है वो चेंज हुंदा रहिंदा है, नॉलेज चेंज हुंदी रहिंदी है तो अध्यापक नूं भी जिहड़ा है जिहड़ा सीखण की आदत उहदे विच होनी चाहिए है।
ठीक है। वो ही नहीं है कि उन्हें BA BEd कर ली, ठीक है, टीचर बन गया तो बस हुण वो किताब तो ही जिहड़ा है ਉਹੀ चीज़ां ਦੁਬਾਰਾ करवाई जा रहा है, ठीक है। ਉਹਨੂੰ नॉलेज होनी चाहिए है, समाज के नाल जो भी चेंज आ रहा उनके नाल संबंधित जिहड़ी ਉਹਨੂੰ नॉलेज होनी चाहिए है, सीखण की आदत होनी चाहिए उहदे विच, मौलिकता होनी चाहिए है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए है उहदे विच, जिम्मेवारी की भावना होनी चाहिए है, जिम्मेवार होना चाहिए समाजिक अध्ययन का अध्यापक, अगवाई देने की समर्था होनी चाहिए है, गाइडेंस, ठीक है, देने की जिहड़ी समर्था उहदे विच होनी चाहिए है, गवाही देने की समर्था, बच्चों को मोटिवेट कर सके, उन्होंने अगवाई कर सके, उन्होंने सही रस्ते ते लिया सके, उन्होंने समाजिक अध्ययन के नाल संबंधित नॉलेज दे सके। सो ये सारियां जी क्वालिटीज़ होनियां चाहिए ने एक समाजिक सिक्ख्या अध्यापक दे विच। तुसीं हुण SST कर रहे हो तो तुसीं भी कल नूं SST दे टीचर बनना है, ठीक है। तुहाडे विच ये सारे गुण जिहड़े होने चाहिए ने, जिम्मेवारी की भावना होनी चाहिए, एक पूरी रिस्पोंसिबिलिटी लैके तुसीं काम तुहानूं करना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना है, ठीक है। ये सारियां क्वालिटीज़ ने। नैक्सट आप चलते हैं जी, रोल ऑफ सोशल स्टडी टीचर का रोल की है, की कुछ वो करता, की काम ने आउंदे, ठीक है। ज्ञान देना उनका काम है, रोल है, बच्चों को नॉलेज देनी, सीखण समग्री की चोण ते संगठन, सिक्ख्या समग्री की चोण भी करनी उनका काम है, ठीक है। संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना भी उनका काम है, ठीक है। विद्यार्थी दीयां लोड़ां ते रुचियां नूं समझना, ये भी एक समाज सिक्ख्या अध्यापक का काम है। जेकर उन्होंने विद्यार्थी दीयां लोड़ां ते रुचियां बारे पता होवेगा तो फिर समाजिक अध्ययन का अध्यापक सही ज्ञान विद्यार्थी नूं दे सकेगा। सही मार्गदर्शन करना, सही उन्होंने जिहड़ी है प्रॉपर जिहड़ी गाइडेंस उनकी करनी, प्रॉपर उन्होंने मार्गदर्शन देना, सही रस्ते उपर उन्होंने पाउणा, ठीक है। ये भी समाजिक अध्ययन अध्यापक का रोल है, ठीक है। सही नॉलेज तक उन्होंने लैके जाना, पाठ पुस्तक बनाने के योगदान भी अध्यापक देंदा, टाइम टू टाइम जिहड़े जो बुक्स बनदियां ने उत्थे जिहड़ी अध्यापकों की जिहड़ी राय है वो भी लई जाती है, ठीक है। उन्हां दी जिहड़ी ड्यूटी भी है वो लगा दी जाती है। सो पाठ पुस्तक बनाने दे विच जिहड़ा योगदान है वो भी अध्यापक पाउंदा है, ठीक है। समाजिक सिक्ख्या का, समाजिक सिक्ख्या समाजिक अध्ययन नाल संबंधित जो बुक्स बनदियां ने उनदे विच भी अपना जिहड़ा रोल है वो अदा करदा है। सो ये सारे जिहड़े रोल सीगे सिंपल ही है पॉइंट, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगों आ जाता जी प्रोफैशनल डिवेलपमेंट कॉन्सैप्ट, पेशेवर विकास की धारना, तो की भाव है लगा लो, ठीक है। कॉन्सैप्ट की गल हो रही है, इत्थे धारना की है। सिक्ख्या विच पेशेवर विकास की वरतों विशेष सिखलाई रस्मी सिक्ख्या जां प्रशासकों अध्यापकों ते होर अध्यापकों की मदद करने लई कीती जाती है, जो उन्होंने पेशेवर ज्ञान योग्यता हुनर ते प्रभाव नूं बेहतर बनाउंदा है। किसी दे कारोबार विच हुनर जां महारत विकसित करना अते नौकरी विच प्रदर्शन नूं सुधारन लई लोड़ींदे हुनर हासिल करन दी प्रक्रिया नूं पेशेवर विकास आखदे हन। सो पेशेवर विकास की है, पेशे दे विच आ गया, फिर भी जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा है आपदी जिहड़ी है विकास करन दे मौके देण दे नाल संबंधित है जी पेशेवर विकास। सिक्ख्या विच पेशेवर विकास की वरतों विशेष सिखलाई दे लई रस्मी सिक्ख्या जां प्रशासकों अध्यापकों अते होर अध्यापकों की मदद करने लई कीती जाती है। सो इन्हां सारियां दे लई जिहड़ी है पेशेवर विकास की धारना संबंधित है। सिक्ख्या विच पेशेवर विकास की वरतों विशेष सिखलाई रस्मी सिक्ख्या जां प्रशासकों अध्यापकों अते होर अध्यापकों की मदद करने लई कीती जाती है, जो उन्होंने पेशेवर ज्ञान योग्यता हुनर ते प्रभाव नूं इहदे नाल की होवेगा जदों आपां नूं पेशेवर विकास के मौके देवांगे एक अध्यापक नूं, ठीक है। जां कोई जो नौकरी कर रहा उहदे विच की होवेगा, उहदे विच ज्ञान उहनूं नॉलेज होर प्राप्त होवेगी, उहदे विच योग्यता उहदी वधेगी, हुनर वधेगा उहदे विच, ठीक है, चेंज आवेगा। किसी दे कारोबार विच हुनर जां महारत विकसित करना अते नौकरी विच प्रदर्शन सुधारन लई लोड़ींदे हुनर हासिल करन दी प्रक्रिया नूं पेशेवर विकास कहंदे हन। इहदे विच तुसीं लगा लो ट्रेनिंग भी हो सकदी है, ठीक है। सो प्रदर्शन दे विच सुधार करन नूं जिहड़ा है ते उहनूं विच हुनर लिआउण नूं आपां की कह सकदे हां पेशेवर विकास। हुण लोड़ क्यों है प्रोफैशनल डिवेलपमेंट दी, टाइम टू टाइम कोई टीचर लग गया, ठीक है, उनकी गौरमेंट जॉब लग गई है, बट उन्होंने टाइम टू टाइम उनके रिफ्रैशर कोर्स होंगे ने, उन्हें ट्रेनिंग होंगी है, तो उस ट्रेनिंग की इत्थे गल हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड़ है, ठीक है। जेकर एक टीचर लग गया गौरमेंट जॉब तो बस वो पढ़ाई जा रहा बट उन्होंने कोई मैथड नहीं पता है ना,
ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਚੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੀਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਸਟ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੀਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੈਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਸਟ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ? ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਖੁਦ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ। ਆਤਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਲ ਆਫ ICSSR। ICSSR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ICSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀਗੀ ICSSR ਦੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਫਸਟ, ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਰੀਕੁਲਮਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ICSSR 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੋਲ ਆਫ ICSSR ਦੇ।
नैक्सट आ गया जी रोल ऑफ NCERT। रोल ऑफ NCERT का रोल की है। NCERT का पूरा नाम हैगा जी नैशनल कौंसल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग। ये 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ NCERT 1961। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ NCERT ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ B ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਵੇਂ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। B ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, meaning features of good textbook and importance for teacher and students। ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਹੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਜਿਹਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਜਿਹਾ ਵਸੀਲਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਪਲੱਸ ਪੁਸਤਕ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮੂਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਰਿਟਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ। ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ, ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਭੂਗੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਫੀਚਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਏ ਗੁੱਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ? ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਲੂਸਿਡ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਬੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਪਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਟ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਵਟੀ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਖੀ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਟ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
हर एक जमात के लिए अलग अलग पाठ पुस्तक होनी चाहिए, उनके अलग अलग वंड की होनी चाहिए है सिलेबस की। तो उम्र मुताबिक जी पाठ पुस्तक है वो होनी चाहिए है, उन्नी जी नॉलेज है उनके जी शामिल है वो की गई होनी चाहिए है। एक्सट्रा जी नॉलेज है वो जी है नहीं शामिल की जानी चाहिए, सिर्फ जो उनका सिलेबस के नाल है संबंध बच्चे के सिलेबस के नाल संबंधित है उनके उम्र के मुताबिक ही जी नॉलेज है बुक के होनी चाहिए है। तो वो जी पाठ पुस्तक होगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जी बच्चे की पूरी हैल्प करे। सो पाठ पुस्तक पूरक ਅਤੇ सहायक होनी चाहिए है। सरल ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ शब्दावली। सो सरल ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ शब्दावली कहते लैंगुएज जी सौखी होनी चाहिए। तुम देखते होगे तुहाडियां BEd ਦੀਆਂ बुक्स उन्हों की लैंगुएज थोड़ी जी बहुत टफ जी है, कई बार बिल्कुल ही समझ नहीं लगती भी की लिखा होया है ना। सरल होनी चाहिए है तो ढुकवीं शब्दावली। हुण तुहानूं नोट्स की क्यों जरूरत पई है, क्योंकि लैंगुएज टफ है। जेकर उत्थे ही सौखा हुंदा तो तुहानूं जिहड़ा ये नोट्स की जिहड़ी जरूरत है वो नहीं सी पैनी। ठीक है, सरल लिखिया होना चाहिए, सही स्पष्ट लिखिया होना चाहिए, तो ढुकवीं शब्दावली का जिहड़ी वोकैबलरी उनका यूज़ किया जाना चाहिए है ਤਾਂ जो आसानी दे नाल विद्यार्थी उस चीज़ नूं समझ सके। सरल ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ शब्दावली समाजिक अध्ययन की पाठ पुस्तक दे विच होनी चाहिए है। ਆਪਾਂ स्कूल लैवल ते गल कर रहे हैं। पाठ पुस्तक चित्तरां नाल भरी होवे, डायग्राम जरूर होनियां चाहिदियां ने, चित्र जरूर बने होने चाहिए ने, क्योंकि जिहड़े चित्र ने वो विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करते हैं और नॉलेज देण दे विच सहायक हुंदे ने, डायग्राम ने वो भी सहायक हुंदियां ने। सो पाठ पुस्तक के जिहड़े चित्र आ जरूर बने होने चाहिए ने, इहदे नाल जिहड़े विद्यार्थी वो जल्दी जिहड़ा ज्ञान है वो हासिल कर पाउंदे ने। नैक्सट है जी विषय वस्तु तरीकवार ढंग नाल तरतीबिया होवे, मतलब जो भी विषय वस्तु जो भी मटीरियल पाठ पुस्तक दे विच ऐड किया जाए उन्होंने एक पूरा सिस्टमैटिकल वे दे नाल लिखिया जाए। ठीक है, एक मतलब तरीकवार लिखिया जाए, डेट वाइज लिखिया जाए। ठीक है, स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जिहड़ा समझाया जाए, ये ना होवे कि कदी किस दे बारे दे विच गल कर दी गई जां कदी किसी दे बारे दे विच गल कर दी गई। जेकर मैं गल करा एग्जाम्पल के तौर पर अपने गुरु साहिबान ने, ठीक है, सो पहला गुरु नानक देव जी बारे दे विच गल होनी चाहिए है, फिर उस तो बाद गुरु अंगद देव जी के बारे दे विच, है ना, उस तो बाद श्री गुरु अमरदास जी के बारे दे विच, मतलब कि सिस्टमैटिकल वे दे नाल तरीकवार विद्यार्थी नूं जिहड़ा समझाया जाना चाहिए है ना। पहला श्री गुरु नानक देव जी के बारे में अपने फर्स्ट गुरु सी, सैकेंड श्री गुरु अंगद देव जी, थर्ड गुरु श्री गुरु अमरदास साहिब जी, उस तो बाद फोर्थ श्री गुरु रामदास जी, है ना, फिफ्थ मतलब कि सिस्टमैटिकल वे दे नाल जिहड़ी नॉलेज है वो दित्ती जानी चाहिए है। ये ना होवे कि पहला जो अपने 7वें गुरु से उन्होंने बारे दस्या जाए, एंड ते जाके अपने फर्स्ट गुरु बारे दस्या जाए, तो इस तरीके दे नाल नहीं होना चाहिए। एक सही तरीके नाल क्रमवार तरीके नाल जिहड़ी नॉलेज है दित्ती जानी चाहिए है। जेकर राजे महाराजे की गल भी हो रही है, हिस्टरी की गल हो रही है, तो उदों भी जिहड़ी सिस्टमैटिकल वे दे नाल जिहड़ी नॉलेज है वो दित्ती जानी चाहिए है। विषय वस्तु मनभावक एकता वधाउण वाला होना चाहिए। सो विषय वस्तु जिहड़ा भी होवेगा वो बुक दे विच वो मनभावक एकता वधाउण वाला होना चाहिए, जिंदे नाल एकता की भावना पैदा होवे। अजिहा विषय वस्तु होना चाहिए जिंदे नाल एकता की भावना पैदा होवे। लेखक पूरी तरह संजोग ਅਤੇ काफ़ी प्रसिद्ध होवे, जो भी लेखक है उस बुक नूं लिख रहा है वो प्रसिद्ध होना चाहिए तो संजोग होना चाहिए। लेखक पूरी तरह संजोग ਅਤੇ काफ़ी प्रसिद्ध होवे, सो प्रसिद्ध होना चाहिए जी लेखक। ठीक है, उनके द्वारा पूरा सोच विचार करन तो बाद जी समाजिक अध्ययन की पाठ पुस्तक है उनका निर्माण करना चाहिए है। पाठ पुस्तक में सूचक जरूर होना चाहिए। सूचक का मतलब इत्थे इंडैक्स की गल हो रही है कि पाठ पुस्तक है वो रैडी होगी समाजिक अध्ययन की, तो एक इंडैक्स अगे होना चाहिए जिथे पूरी जड़ा लिखिया होवे कि किहड़े पाठ किन्ने नंबर पेज ते आ। ठीक है, तो मतलब कि पूरा एक पेज नंबर जड़ा लिखिया होवे, पूरा इंडैक्स लगा होना चाहिए कि इस पाठ पुस्तक दे विच किहड़े किहड़े जड़ा ज्ञान है वो शामिल है। मतलब ये जड़ा ज्ञान है सूचक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर जमात के सिलेबस के अकॉर्डिंग जड़ा होना चाहिए है। पाठ पुस्तक विच पेज नंबर दिता होना चाहिए, पेज नंबर जरूर दिता होना चाहिए, फिर ही आसानी दे नाल आपां उस पाठ तक पहुँच सकते हैं ना। जेकर पेज नंबर ही नहीं दिता होया पाठ पुस्तक दे विच तां फिर आपां नूं
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ TP ਲੱਗੇਗੀ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, MCQ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਐਵਰੀ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਫੀਚਰ ਸੀਗੇ ਆਫ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰ। ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਟੀਚਰ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ NCERT ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਇੰਪਰੂਵ ਇਨ ਨੌਲੇਜ।
ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਸੋ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਫॉर ਦਾ ਟੀਚਰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਸੈਲਫ ਟੀਚਿੰਗ, ਖੁਦ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਪਾਠ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਟੈਸਟ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀ ਪਾਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਅਪਲੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਨੀਡ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, equipment required and management of the room, ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
क्योंकि समाजिक सिक्ख्या जेकर आप SST के टीचर हैं तो आप समाजिक विज्ञान की सिक्ख्या देनी है तो वो उपकरणों तो बिना सिर्फ किताबों तो नहीं सिक्ख्या दी जा सकती, होर उपकरणों का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समाजिक अध्ययन के लिए एक वक्रे ते विशेष कमरे की जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा लोड़ है। जेकर एक विशेष कमरा होवेगा तो उनके वो जिहड़ा सीखण दे विच विद्यार्थी की मदद करेगा ते अध्यापक दे लई भी हैल्पफुल रहेगा। मीनिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ रूम का मीनिंग की है? समाजिक अध्ययन कमरे तो भाव वो कमरा जां थां जिथे समाजिक सिक्ख्या नाल संबंधित ज्ञान मौजूद होवे। नक्शे, गलोब, पाठ पुस्तकां, चार्ट, प्रोजैक्टर अते होर समाजिक अध्ययन नाल संबंधित समग्री जो विद्यार्थी नूं ज्ञान देण दे विच सहाई होवे अते विद्यार्थी उस कमरे की वरतों करके अपने ज्ञान नूं वधा सकदा है। सो समाजिक अध्ययन के कमरे तो भाव हैगा जी वो कमरा जां थां जिथे समाजिक सिक्ख्या नाल संबंधित जिहड़ा ज्ञान है वो मौजूद होवे, जिंदे विच आ जांदे जी नक्शे, ये समाजिक सिक्ख्या विज्ञान के नाल संबंधित है जी सारे। नक्शे, गलोब ये भी नाल संबंधित है, पाठ पुस्तकां, चार्ट, प्रोजैक्टर्स ते होर समग्री इहदे नाल की हुंदा विद्यार्थी नूं जिहड़ा ज्ञान देण दे विच इह हैल्पफुल रहिंदियां ने चीज़ां ते विद्यार्थी अपने ज्ञान नूं वधा सकदा है कमरे की वरतों करके। समाजिक अध्ययन कमरे की लोड़ अते महत्ता की है? नीड ऑफ सोशल स्टडीज़ रूम, इंपोर्टेंस एंड नीड ऑफ सोशल स्टडी रूम की लोड़ है तो की महत्ता है? बहुत ज़्यादा सौखी आ पॉइंट, सो मैं ज़्यादा डिटेल भी नहीं करवावांगी तो सौखे आ पॉइंट समझ तुहानू पॉइंट पढ़ते क्लीयर हो जाना। जेकर थोड़ा औखा होया पॉइंट तो मैं जरूर समझाऊँगी। प्रभावशाली ढंग नाल पढ़ाउण दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है समाजिक अध्ययन का कमरा। जेकर आप प्रभावशाली तरीके दे नाल पढ़ाउणा वा बच्चे नूं मतलब कि इंटरस्टिंग करके इंटरस्ट बच्चे का आवे पढ़न दे विच, ठीक है, उस तरीके नाल जेकर आप पढ़ाउणा है तो प्रभावशाली ढंग नाल पढ़ाउणा तो उनके लिए समाजिक कमरे की बहुत ज़्यादा लोड़ ते महत्ता है। जेकर लोड़ वाले आ गए पॉइंट तो लोड़ नाल वाल विच कन्वर्ट करके लिख दिओ। जेकर इंपोर्टेंस के नाल आ गए संबंधित तो फिर इंपोर्टेंस के नाल संबंधित करके लिख दिओ। समय की बचत होंदी है, बिल्कुल समय की बचत होगी जो मटीरीअल एक थां ते अवेलेबल होवेगा, सारा कुछ मौजूद होवेगा तो फिर आपे ही ज़्यादा जिहड़ा मटीरीअल लभण की जिहड़ी लोड़ है वो नहीं पवेगी। तो उस मटीरीअल दे नाल ही जिहड़ा विद्यार्थियों नूं जिहड़ा आसानी दे नाल जिहड़ा ज्ञान है वो दिता जा सकेगा तो समय की इहदे नाल बचत होंदी है। थर्ड है जी ऊर्जा की बचत, सेव एनर्जी की बचत होवेगी। बचत किवें होवेगी? क्योंकि अलग अलग चीज़ों को जो फाइंड आउट आ वो नहीं करना पवेगा, समा भी नहीं वेस्ट होवेगा तो इहदे नाल ऊर्जा है वो भी वेस्ट नहीं होवेगी। तो उस एनर्जी नूं आपां होर नॉलेज लैण दे विच लगा सकांगे। धन की बचत होवेगी, सेव मनी, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ भी चीज़ां समाजिक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद होणगीਆਂ उस एक चीज़ ਦੇ ਨਾਲ ही सारे विद्यार्थी ਜਿਹੜਾ है वो ज्ञान हासिल कर सकणगे तो इस करके धन की बचत भी होवेगी। नहीं तो सारे बच्चों नूं जिहड़ा कुछ ना कुछ जिहड़ा नवां जिहड़ा खरीदना वो पवेगा कुछ सीखण दे लई। जेकर एक समाजिक अध्ययन का कमरा हैगा तो उत्ते सारियां चीज़ां मौजूद आ तो इहदे नाल की होवेगा मनी है वो सेव होवेगी, धन की बचत बहुत ज़्यादा होवेगी। ठीक है, स्कूल दे जो खर्च होंदे आ उनकी भी जिहड़ी बचत है वो होवेगी, क्योंकि वही जिहड़ा मटीरीअल है वो हर जिहड़े स्टूडेंट्स के लिए जिहड़ा हैल्पफुल है वो रहेगा। अध्यापक के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों की वरतों के लिए यूज़ ऑफ डिफरेंट मैथड्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट मैथड्स का प्रयोग करके अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा सकेगा। अध्यापन के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों की वरतों के लिए सहायक है। यूज़ ऑफ डिफरेंट मैथड्स ऑफ टीचिंग, अध्यापन के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों की वरतों के लिए भी सहायक है। अध्यापकों की सहायता लई अध्यापकों की सहायता होवेगी कमरे दे नाल। ठीक है, एक प्रभावशाली माहौल सिरजण अते बहाल रखण दे लई क्रिएटिंग एंड मेनटेनिंग इफैक्टिव एनवायरनमेंट। सो एक प्रभावशाली जेकर माहौल बनाउणा है तो उहदे लई जिहड़ा है एक कमरा है समाजिक अध्ययन का जरूर होना चाहिए, जिथे समाजिक दे नाल जिहड़ी सिक्ख्या है समाजिक अध्ययन दे नाल समाजिक विज्ञान दे नाल संबंधित जिहड़ी सिक्ख्या है वो दिती जा सके। उहदे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रभावशाली माहौल सिरजण दे लई। सहायक समग्री की वरतों आप कर पावांगे जेकर कमरा होगा तो उहदे विच मटीरीअल भी होवेगा तो आप सहायक समग्री की जिहड़ी वरतों है वो कर पावांगे अपने टीचिंग एड्स दे विच।
ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਫ ਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਸਟਲੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਚਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਡ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰੂਮ ਦੀਆਂ, ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਫਸਟ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਕਸ਼ੇ, ਰਸਾਲੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵਰਖਾ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ, ਹਵਾ ਦਬਾਓ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ, ਮੌਸਮ ਮਾਪਕ ਯੰਤਰ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, TV ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, VCR ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰਵੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ, ਕੰਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੋਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ, ਫਲੈਨਿਲ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ, ਸਮਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਪੈਫਲੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਮਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੱਬਾ ਆਊਗਾ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਸਮਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਬਰਤਨ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ,
ਕਲਾਤਮਕ ਨਮੂਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭੂਗੋਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਨਮੂਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਝੰਡੇ, ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲੋਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਚੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਘੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਸਟ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਪੇਂਟ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੰਗੀਨ ਪੈਨਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੈਚ ਪੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਬੜਾਂ, ਕੈਂਚੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼, ਡਰਾਇੰਗ ਪਿੰਨ, ਚਾਕ, ਰੰਗੀਨ ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। SST ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਗਾ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ। ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ।
सो नैक्सट आ गया जी मैनेजमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ रूम, समाजिक अध्ययन कमरे का प्रबंध करना है। तो की करना है, अध्यापक की पहला जिम्मेवारी होंगी है कि उस कमरे का जोड़ा प्रबंध वो करे। SST का टीचर उनकी जिम्मेवारी बनती है, तो फिर उनका रख रखाव की सारी जिम्मेवारी भी अध्यापक के सिर पर होंगी है। अध्यापक नूं की चाहिए, विद्यार्थियों की सहायता लैनी चाहिए। सो अध्यापक नूं की चाहिए कि वह टाइम टू टाइम विद्यार्थियों की सहायता लवे, तां विद्यार्थी भी अपना जिहड़ा योगदान है वो समाजिक अध्ययन के कमरे का प्रबंध करने दे विच पा सकन। सो उन्हां दे लई विद्यार्थियों के जिहड़े ग्रुप है वो बना लेने चाहिए ने, ड्यूटीज़ लगा देनियां चाहिदियां ने। सो विद्यार्थियों की सहायता लैनी चाहिए है प्रबंध करने दे विच, समाजिक अध्ययन के कमरे का प्रबंध करने दे विच। प्रबंधक कमेटी के मैंबरां की भूमिका, सो प्रबंधक कमेटी के जो मैंबर होंदे ने उन्होंने भी समाजिक अध्ययन के कमरे का प्रबंध करने विच अपनी भूमिका निभानी चाहिए है। पूरा जिहड़ा है अपना जिहड़ा संयोग है वो देना चाहिए है। विशेष कमेटी का गठन भी करना चाहिए समाजिक अध्ययन, जेकर अध्ययन के कमरे का प्रबंध करना है तो आपां नूं जिहड़ा है एक विशेष कमेटी का जिहड़ा गठन है वो भी करना चाहिए है। जिम्मेवार मैंबरां की नियुक्ति करनी चाहिए है, जो कि जिम्मेवारी दे नाल जिहड़ा काम है वो कर सकन ते समाजिक अध्ययन के कमरे का जिहड़ा प्रबंध है वो हो सके। सो जिम्मेवार मैंबरां की जिहड़ी नियुक्ति है वो करनी चाहिए है। समय समय ते साफ सफाई है करनी चाहिए है, जेकर साफ सफाई नहीं होगी तो फिर जिहड़ी है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना होगा, तो सही जिहड़ी नॉलेज है वो प्रदान नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो प्रभावशाली तो रोचक जिहड़ा कमरा है वो बनाना चाहिए। समय समय तो जिहड़ी साफ सफाई है कमरे की जरूर होनी चाहिए है। नवीं समग्री लियाउण दे लई कमेटी, तो नवीं समग्री जिहड़ी लियाउणी है कमरे दे विच रखना है जो समान, उहदे लई भी एक जिहड़ी कमेटी है वो बनाई जानी चाहिए है, जो कि नवीं जिहड़ी समग्री है वो लियावे। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, किन्नी बचत हुई है, की अपना बजट है, ठीक है, किहड़ियां होर चीज़ां खरीदियां जा सकदियां, किहड़ियां पॉसीबल नहीं है। सो सब चीज़ों का जिहड़ा ध्यान रखने लई भी जिहड़ी कमेटी है वो बनाई जानी चाहिए है। विद्यार्थियों लई नियम बनाने चाहिए ने, ये बहुत जरूरी ने, क्योंकि विद्यार्थियों दे जेकर नियम होणगे तो फिर जिहड़े विद्यार्थी वो शरारतां नहीं करनगे, वो चीज़ों नूं तोड़न भन्नणगे नहीं। तो इस करके विद्यार्थियों लिए नियम होने चाहिए कि अनुशासन दे विच समाजिक अध्ययन के जिहड़ा कमरे दे विच आउण ते चीज़ां नूं तो चीज़ां तो जिहड़ी नॉलेज लैण, चीज़ां तो जिहड़ी नॉलेज लैण ते उन्हां नूं जिहड़ा खराब है वो ना करन, ते सही तरीके नाल चीज़ां दा इस्तेमाल करके ते उन्हां नूं आपदी सही प्लेस दे उपर रख देण। सो विद्यार्थियों लिए भी जिहड़े नियम है वो जरूर होने चाहिए ने, सो बनाने जाने चाहिए ने। विद्यार्थियों को समय समय पर जानकारी जिहड़े प्रदान करना चाहिए, किहड़ियां नवीं चीज़ां आईयां ने। सो पूरी जिहड़ी नॉलेज है समाजिक अध्ययन के अध्यापक के द्वारा की जानी चाहिए है। पुरानी समग्री की खपत लई जिहड़ी कमेटी भी होनी चाहिए, जो कि वेस्ट हो चुकियां ने चीज़ां, ठीक है, जिन्हां दी नहीं जरूरत हैगी, सो उन्हां दे लई भी कमेटी होनी चाहिए है। रोशनी ते हवादार कमरे का जिहड़ा प्रबंध है वो करना चाहिए। हमेशा अजिही थां ते जिहड़ा कमरा बनवाउणा चाहिए है जो कि रोशनी वाला होवे ते हवादार होवे, तो अजिहे कमरे का जिहड़ा चुनाव है वही करना चाहिए है। तो ज़्यादा जिहड़ा कमरा है वो विद्यार्थियों की पहुँच तो दूर भी नहीं होना चाहिए, नेड़े होना चाहिए, तां जो विद्यार्थी आसानी दे नाल उस कमरे तक पहुँच सकन। फर्नीचर कमेटी की स्थापना भी करनी चाहिए, तां जो वो कमेटी फर्नीचर का जिहड़ा प्रबंध है वो कर सके, क्योंकि समाजिक अध्ययन के जिहड़ा कमरे का प्रबंध जां उहदा रख रखाव करना किसी एक जिहड़ा है टीचर दे लई जिहड़ा वो औखा हो जाता। इस करके जिहड़ा हर एक दे जिहड़ा संयोग दे नाल जिहड़ा है उनका जिहड़ा सही प्रबंध किया जा सकता, तो विद्यार्थियों का जरूर जिहड़ा संयोग है वो लिया जाना चाहिए। जेकर स्कूल दे विच एक दो टीचर है तो उन्होंने पूरी जिहड़ी जिम्मेवारी अपने सिर पर लै लैनी चाहिए है, ते नाल नाल विद्यार्थियों ते होर सहायक जिहड़ा मैंबरां तो जिहड़ा संयोग है वो जरूर लेना चाहिए हैगा।
सो फिर ही जेकर सही जिहड़ा प्रबंध है समाजिक अध्ययन कमरे का जिहड़ा कीता जा सकदा है ते विद्यार्थियों नूं सही नॉलेज दित्ती जा सकदी है। सो इहदे विच तुसीं जिहड़े पॉइंट आ तुसीं लिख सकदे हो कमरे दे प्रबंध नूं लैके पॉइंट। सो ये सीगा जी तुहाडे नोट्स, ये हो गया जी तुहाडा सी पार्ट कंप्लीट। सो तुहाडी जिहड़ी है सो कंप्लीट हो गए जी तुहाडे सारे टॉपिक। ये मैं तुहानूं प्रोवाइड करवाता जी हुण तुहाडा यूनिट सैकेंड। सो एक रह गया जी हुण तुहाडा यूनिट फस्ट। सो उहदे लई भी मैं जिहड़ी है कोशिश करदी हां कि जल्द तो जल्द दे दां, क्योंकि 3 नूं तुहाडा एग्जाम है, अज 30 है, 1 2 ते 2 दिन ही है तुहाडे कोल। सो वीडियो वधिया लगी तो वीडियो नूं लाइक जरूर करो, शेयर जरूर कर दो, तो चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब करो ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ SST ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਡੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जरूर शेयर करा करो WhatsApp ग्रुप दे विच, सोशल मीडिया ते वध तो वध शेयर कर दो जी अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।